सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला दूजा। एह कनेही दात आपस ते जो पाईऐ, नानक साकर मात साहिब तुठै जो मिलै। नानक साकर मात साहिब तुठै जो मिलै। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं कागर करदे होए करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, करमां वाले आ, भागां वाले आ, क्योंकि गुरबाणी दा फरमान आ बिन भागां सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीओ। सत संगत सतगुरां ने बख्शिश कीती है। आपां इन्हां घड़ियां दे विच, इन्हां पलां दे विच गुरु दे ज्ञान नूं, गुरबाणी नूं समझना। वाहिगुरु दी किरपा दे नाल आपां सिख धर्म दे मोढी धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों उचारण कीती हुई पवित्र आसा की बार दी लड़ी बार विचार कर रहे हाँ। 22 पौड़ियां ਅਤੇ 22 पौड़ियां दे नाल आए होए सलोकां नूं आपां समझ चुके हैं अपनी तुच्छ बुद्धि दे मुताबक कि सतगुरु सच्चे पातशाह सानू की समझाउणा चाहुंदे हन। अज 23वीं पौड़ी ਅਤੇ 23वीं पौड़ी दे नाल आए सलोकां नूं समझण दी कोशिश करांगे। आओ मन बिरतियां कागर करके सरवण करिए कि सतगुरु सच्चे पातशाह सानू की समझा रहे हन जी। श्लोक महला दूजा। ये श्लोक दूजे पातशाह धन धन श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों उचारण कीता होया है। एह कनेही दात आपस ते जो पाईऐ। सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि वो दाता अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु है ते सब नूं दातां दे रहा है। सब तो वड्डी दात मनुख कोले वो परमात्मा दी की है कि परमात्मा ने ये जीवन बख्शिश कीता होया। ये शरीर किड्डा गुंझलदार आ, की कुछ इहदे अंदर किहो जी मशीनरी है ते फिर भी साडा शरीर बिल्कुल आराम दे नाल चल फिर रहा। जदों किते माड़ी मोटा कोई नुक्स सੱਟ फेट ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ है, कोई नाड़ रुक जाती है, फिर अपना बुरा हाल हो जाता। ये सब तो वड्डी दात आ, स्वासां दी दात वो परमात्मा अकाल पुरख ने दिती हुई है। सब तो पहलां सानू जिउंदे रखिया होया, ये सब तो वड्डी दात आ। उस तो बाद दीआं दातां तां पता ही नहीं किन्नियां का अमोलक दातां जिन्हां दा दुनिया दे विच कोई मुੱਲ नहीं। कई वारी निगाह हौली हौली घट जाती है, आपां ऑपरेशन कराउने आ ते वो डॉक्टर दे पैरीं हत्थ लाउने आ, धन्नवाद करदे आ, नाले माया दिन्ने आ भी भाई साडा जाला लै गया, सानू दिसण लग गया दूर तक। ते वो परमात्मा अकाल पुरख ने मुफ्त दे विच ही बचपन तो लैके अखां दित्तियां होईयां, उहदा धन्नवाद किन्ना करना बनदा उस डॉक्टर दे मुकाबले च। जां कंन दिते आ वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने अंदरले शरीर की बनतर दिती आ। ये सारियां दातां वो परमात्मा अकाल पुरख दियां दित्तियां होईयां ते आपस ते जो पाई है। एक आपां कट्ठे हो के किसी नूं पदवी दे दिंने आ, जां कट्ठे हो के आपां कोई चीज़ दुनिया की कोई चीज़ लै आउने आ, कई बारी उहनूं भी आपां दात कहने आ। नहीं, असल दात की है? असल तेरा जीवन दात आ। असल दात मिलनी है ज्ञान की दात, नाम की दात, ते तेरे अंदर शांति की दात, ते अंदर संतोख की दात, सत की दात। इहो जिहियां दातां प्राप्त हुंदियां जदों असीं गुरु दे नाल जुड़दे हां। जिहड़ी आपस दे विच रल के किसी बंदियां ने मान लो
ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਕੀ ਦਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲੈਂਟ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਦਾਤ, ਹਸਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦਾਤ ਗਈ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਦਾਤ ਆ ਭਾਈ? ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ। ਉਹ ਕਰਮਾਤ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਾਤ ਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਠ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੁਰਠ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਈ, ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਖੁਦ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਖੁਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਧਰਮ ਖੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਤੀਜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੈਂਗ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਰੁੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਾਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਦਾਤ ਆ ਭਾਈ? ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੋਈ? ਕਾਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੋਈ? ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਤੋਂ ਭਉ ਖਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਡਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਰਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਭਉ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਭਾਈ? ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਐ। ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਜੀ? ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ, ਜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸ ਖਤਮ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕ ਗਈ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਬਸ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆ, ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਮਾਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ
ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਬੀਠਲ ਗੋਡ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੰਤ ਪਾ ਲੂ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਖਤੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਆ, ਪਹਾੜ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 105 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਅਖੀਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਲ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਭਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੈ ਬਿਸਿਆਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੈ ਬਿਸਿਆਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੈ ਬਿਸਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਿਆਰ। ਤੁਰੀ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੇ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੰਜੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ,
ਇੱਕ ਨਾ ਔਗਣਾ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਗਈ ਟੁੱਟ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਫਸਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਲਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚੜੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਕਣਾ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ, ਖੱਪ ਗਏ ਹੋਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਚੜਾ, ਤੁਰੀ ਚੜਿਆ, ਵਿਸਿਆਰ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ, 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜੇ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਹਿਮ, ਭਰਮ, ਤੌਖਲੇ, ਝੂਠ, ਤੂਫਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਸਿਆਰ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਦੀ ਐਂਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁਰਤ ਖੋਲ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਓਏ ਫੁੱਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਲਾਇਮਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਡੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਡੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਡੀਏ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗਈ, ਡੰਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੜਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਜੇ ਜੜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜੇ ਤਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਭਾਈ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੱਛੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।
पर वो एक उहदे उपर हुक्म चल रहा बई तू बाहरों भोजन नहीं खाना, कुंडी लग्या भोजन नहीं खाना, फिर मारी जाएगी, पानी दे विच आनंद लै, नज़ारे लै, बस ये हुक्म आ। हुण वो मच्छी सारी उम्र नज़ारे लै सकदी आ अगर वो हुक्म दे विच रहे, कुंडी वाले मांस नूं ना पवे। जदों वो कुंडी वाले मांस नूं पै जांदी है, हुक्म तो परवारी हो जाती है, तो उहनूं परमात्मा वल्लों मौत की सज़ा मिलती है, वड्डी टुक्की जाती है, उन्हें हुक्म भंग कर दिता। इस तरह वो अकाल पुरख वाहिगुरू दे मनुख वास्ते भी हुक्म आ, जिहड़ी सारी गुरबाणी समझाउंदी है भी की करना ते की नहीं करना, कित्थे तक तू आज़ाद आ, ये सारियां गल्लां नूं समझना, यही आत्मक ज्ञान लेना ही सब तो वड्डी गल आ भी मैं की करना, किवें फसदा, किवें निकल सकदा। जिवें वो मच्छी बाहरले भोजन तो बच जाए तो आनंद माण सकती है, जे मनुख काम क्रोध लोभ मोह हंकार की बहुतात तो बच जाए, ना उधरले पुठे पासे नूं जावे जिधरों गुरबाणी रोक रही है, तो मनुख भी अपनी वधिया जिंदगी जिउ सकदा। नहीं तो फिर कुंडियां काम क्रोध लोभ मोह हंकार दियां माया दी कुंडी लगी हुई है, तो उहदे विच मनुख लालची सुभाਅ दा करके फस जांदा। जदों फस जांदा फिर उहनूं आपदा कीता आप ही पाउणा पैंदा। भाव जिहो जिहा पेपर बच्चा करदा, टीचर उहो जिहे नंबर दे दिंदा। हो सारा कुछ वो परमात्मा अकाल पुरख दे हुक्म च रहा। हुण उहदा हुक्म आ कि सानूं हुक्म आ अपना सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया, गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। पर असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की गल मनते नहीं, केवल मत्था टेकण तक आ। फिर साडी गलती है ना ये, हम असी हुक्म अदुली कर रहे हैं। फिर आपां जे परमात्मा नूं दोष दईए, रब नूं दोष दईए, वो गलत आ। महाराज समझा रहे हैं सारा कुछ हो उहदे हुक्म च रहा, ते मनुख नूं मिलना वो आ जो जिहो जे काम करदा। आपां पिछे पढ़ के आए हैं ना, बीजै विख मंगै अमृत, वेखो ये न्याऊ, ये न्या नहीं, जिहो जिहा बीजेगा उहो जिहा कट्टेगा। अपने जंजीरां भाव के, ये जंजीरां रब नहीं पाउंदा, कहण दा भाव मन, अपना मन पाउंदा। मेरियां गलतियां ना मेरे ते जंजीरियां पैंदियां, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए। हुण मैं सियाणा हो के अपना लेख लिखां, जिहड़ा मेरा लेख सामने आउणा तो चंगी गल आ। जे मैं अपने लेख माड़े लिख लवां, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, अपनड़ा गिरीवान मह सिर नीवा कर वेख। जिन्हों अपने आप का पता लग गया उन्होंने परमात्मा का पता लगना, जिन्हों आत्मा का पता लग गया, आत्मक ज्ञान का पता लग गया, जिहड़ा सतगुरु नाल जुड़ गया, तो हो सारा कुछ उहदे हुक्म च ही है। चंगा भी उहदे हुक्म च हो रहा, माड़ा भी उहदे हुक्म च, हुक्म सारा उहदा ही चलदा। पर मनुख एक दुखी होके दिन कटी करके इत्थों जांदा, ते दूजा आनंद माण के जांदा। फर्क इन्ना भाई, गुरमुख आ जिहड़ा वो आनंद माण के जांदा। आप कराए करे आप, हों कैसों करी पुकार। जदों सारा कुछ उहदे हुक्म दे विच ही हो रहा, मैं किहदे अगे पुकार करां। हुण मैं ये समझां कि मेरा लेखा खुद बुरा ना बन जावे, पुकार करन दी मैनूं लोड़ ही नहीं पैनी किसी दे अगे। जे मैं लेखे नूं समझ लां, जे मैं उहदे कानूनां नूं समझ लां, जे मैं गुरबाणी नूं समझ लां, जे मैं अपने आप नूं समझ लां कि किवें मैं फसदा, किवें बुरा हुन्ना, तां किसी चीज़ की लोड़ ही नहीं पैनी। बस यही समझां कि मैनूं तुसीं ज्ञान बख्शिश कर दो। जिवें आपां कहंदे आ ना बई आ 500-400 रुपया आटा दाल ये ना दिओ, बंदियां नूं नौकरी दिओ, वो आप कमा के खा लैणगे। इसे तरह ही महाराज समझा रहे हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू आत्मक ज्ञान दिओ, जिहदा करके असी फसीए ही ना। आप कराए करे आप, हों कैसों करी पुकार। नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। लो भाई, अगर तां तुसी सही हो फिर तां ठीक आ। अगर अंदर खराब हो गया, अंदरली मशीनरी खराब हो गई, सोचां दे विच नुक्स पै गया, तो मशीनरी नूं जिवें आपां कह लईए मान लो ट्रैक्टर दे विच नुक्स पै गया, नहीं ठीक हुंदा, ज़्यादा गुंझलदार आपां कहने आ इहनूं ट्रैक्टरां दी एजेंसी दे विच भेजो भाई, उत्थों ये ठीक हो।
ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਭੇਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਉਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਵੇਂ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਆ, ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋਗੇ। ਸੱਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਸੱਚੇ ਬਣੋਗੇ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਣੋਗੇ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋਗੇ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣੂਗਾ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸੱਚ ਆ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇ ਜਮਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰੇ ਮੈਂ, ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸੁਣਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਜੀਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਸ ਆਓ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਅਪਾਵੋ,
ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।